विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, यहाँ पर उपस्थित सर्व सम्माननीय गण, बीएसएनएल कर्मचारी, सभी मित्रों, जय भीम। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन है। हम सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक भारत के विश्व के महान व्यक्ति थे। जैसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि 4-5 साल पहले एक CNN IBN टीवी, जो विश्व की बहुत बड़ी टीवी समूह है, उन्होंने एक सर्वे चलाया था, एक प्रोग्राम चलाया था, हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन। ऐसा एक सर्वे और प्रोग्राम 3-4 साल पहले CNN IBN ने चलाया था। करीब करीब 1 साल प्रोग्राम चला और 1 साल प्रोग्राम में उन्होंने वोटिंग और ओपिनियन सभी लोगों का लिया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया। उसमें भारत के सभी महान व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी, नेहरू जी और सभी, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, मतलब सभी आप अपने फील्ड के, आप अपने एरिया के पूरे महान महान व्यक्ति जो अभी तक बने हुए हैं भारत के, सभी में थे। और वो 1 साल के प्रोग्राम में जब ओपिनियन और पोल और वोट चला तो आपने देखा होगा कि जब फाइनल वोटिंग और फाइनल प्रोग्राम में जब आया नाम, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर उसमें सबसे ज्यादा वोट पाकर, सबसे ज्यादा ओपिनियन पाकर, ही इज द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन करके सम्मान उनको दिया गया। देखिए, आज के दिन भी जब हम ओपिनियन और पोल करते हैं तो हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये उसका प्रमाण है। अब क्यों ही इज द ग्रेटेस्ट इंडियन? उन्होंने जब कार्य शुरू किया, सामाजिक कार्य शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि हमारे भारतवर्ष में, भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं और एक समस्या, सामाजिक समस्या है कि हमारा समाज समान नहीं है। तो उन्होंने मूल उसमें चले गए कि ये सामाजिक समानता क्यों नहीं है। तो उन्होंने उसका रीजन निकाला, उन्होंने मूल उसमें गए तो देखा कि हमारी सामाजिक समस्या है, हमारी समाज व्यवस्था है। तो ये समाज व्यवस्था को ही निकाल के उसको समाज बदलना होगा, तब जाके हमारी सामाजिक समस्या दूर होगी। और ये समाज भारतीय समाज है जिसमें हिंदू, मुस्लिम सभी लोग एक साथ रहते हैं। उनको जब तक हम सामाजिक मूल में जाएंगे नहीं, सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम समानता हासिल नहीं कर सकते। ये विचारों से वो आगे बढ़े और बहुत सारी समस्या, एक एक सामाजिक समस्या उन्होंने क्रांति करके दिखाया। और जब उनके हाथ में पावर आया, जब उन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तब उसमें बहुत अच्छे प्रारूप करके, बहुत अच्छे उन्होंने उसके अंदर शेड्यूल डाल के सामाजिक समरसता का एक ये दिखाया। तो हमारी जो भारतीय राज्य घटना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता के रूप में उन्होंने लिखा और वो सामाजिक विषमता थी उसको समानता के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। अब बाबा साहब आम्बेडकर, देखो, जो सोचते थे वो करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के आधुनिक जग में उनके जो आचार, विचार, कृति जो है, इसलिए अनुरूप है, इसलिए लागू है, इसलिए सारे जो नए नए लोग हैं, नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इसलिए अपना अनुसरण करती है कि जो सोचते थे वो करते थे।
और वो सबसे अहम बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, मैं बहुत संक्षिप्त में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उन्होंने सामाजिक समस्या देखा कि ये प्रॉब्लम है, उसका निराकरण किया, निकाल दिया। एजुकेशन प्रॉब्लम है, उन्होंने देखा कि हमारे लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने एक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे में, ये तब जाके निकाला कि मेरे लोगों को, हमारे भारतीय समाज को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसको उन्होंने बनाया। ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्होंने जो सोचा उन्होंने किया, तब जाके उन्होंने फॉरेन में लोगों को भेजा एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जब कृति में किया उन्होंने, और कृति में करके दिखाया, जो सोचा वो किया, तो हम आज के दिन में ये जयंती समारोह मना रहे हैं। हमको ये देखना है, हम बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर है, कि हम जो मन में है, जो सोचते हैं, उसको करना है। और जब तक हम करेंगे नहीं, जब कृति में नहीं डालेंगे, तब तक हम ये नहीं समझते कि आज का जो ये जयंती समारोह हमने मनाया है वो सक्सेस हुआ है। अब फाइनली मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो हमें क्या करना है, बाबा साहब ने जो विचार दिया, आचार दिया, कृति किया, सब दिया, हमें क्या करना है। बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो किया, हम एक सामाजिक रिप्रेजेंटेशन है, हम एक हमारे लोगों के बीच में जो है, हम रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है उनके। जब बाबा साहब ने देखा कि वो हमारे लीडर थे, हम पूरे भारतवर्ष में उन्होंने फायदा करवाया पूरे भारतीय समाज का, हम बने, हम उसके ऊपर हम सुशिक्षित हुए, हम बने, हम नौकरी पे लगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हमारी आर्थिक स्थिति सुधर गई है। अब हमको क्या करना है कि हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, एजुकेशन स्थिति सुधरी हुई है, हम अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। एटलीस्ट एक रेशो मैं आपको देता हूं कि हम, हमारे पीछे जो 50 लोग हैं जो गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी सामाजिक स्थिति खराब है, उनके लिए कुछ कर दिखाएं। और जब तक हम उनके लिए नहीं करेंगे, तब तक हम सोचेंगे कि हम बाबा साहब का सच्चा फॉलोअर नहीं है, बाबा साहब के सच्चे कार्यकर्ते नहीं है। देखो, आज के डेट में अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से एक हम, एक मैं हूं, आप लोग हैं, तो 3-4 करोड़ लोग हैं जो अच्छे स्थिति में हैं। तो आपके पीछे अगर एक आदमी ने 30 लोगों का अगर भला किया, उनको पढ़ा लिखा के, उनका मार्गदर्शन करके, उनको अच्छाई करके, तो मैं ये सोचता हूं कि सारा का सारा समाज एक अच्छी दिशा में जाएगा, एक अच्छा बनेंगे, और उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति होगी और डेवलपमेंट होगा। और यही विचार मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और मैं खुद यही सोचता हूं कि मैं अपने जो समाज में सिर्फ 30 लोगों का कैसे भला करूं। वो 30 लोगों में 4 लोग तो मेरे फैमिली के हैं और 26 लोग सोसाइटी के बाहर, मेरे गांव के हैं, मेरे आजू बाजू के हैं। तो मैं जब तक 30 लोगों का भला नहीं करूंगा, पूरे 50-60 मतलब 70-80 साल के मेरी जो भी आयु है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मैं अपने से ही प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कम से कम 30 लोगों का, अपने समाज में जितने 30 लोग हैं, उनका मैं भला करके दिखाऊंगा। यही मैं आज के दिन प्रतिज्ञा लेता हूं। और आप लोग भी प्रतिज्ञा लो कि 30 लोगों का भला करना है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, समाज परिवर्तन हो। इसी के साथ, यही प्रतिज्ञा के साथ मैं पुनश्च डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करता हूं। और आप सभी ने मुझे बुलाया, मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय भीम। మీ అందరికీ ముందు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి దర్గా గారు చాలా పట్టుదలతోని ఈ ఉత్సవాన్ని చాలా ఉత్సాహపూరితమైన వాతావరణం జరపాలని చెప్పేసి కోరుకున్నాడు. అదేవిధంగా మీరు అందరు సహకరించారు. అదేవిధంగా ఉత్సాహపూరితమైన వాతావరణంలో మీ అందరిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. దర్గా గారు చెప్పినట్లు నేను దాదాపుగా 40 సంవత్సరాలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసి చాలా వివిధ హోదాలలో పనిచేశాను. ఏఐటీసీ సిటీ హైదరాబాద్ సెక్రటరీగా చేశాను, సెక్రటరియట్ మెంబర్గా చేశాను, ఆల్ ఇండియా మింట్ అండ్ ప్రెసెస్, మింట్ కాయిన్స్ అండ్ కరెన్సీ తయారయ్యే దాంట్లో జనరల్ సెక్రటరీగా 3 సార్లు సంజీవారెడ్డి మీద గెలిచాను. కానీ మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసేటప్పుడు ఒక్కటి అర్థమైంది ఏంటంటే, కులాలకు
మతాలకు అతీతంగా పనిచేసేదే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అన్నది మొదట్లో మేము తెలుసుకున్నది. సరే నిజం కులాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే సంస్థ ఒకటి ఉన్నది, అంటే దళితులకు కూడా సమాన అవకాశాలు ఉంటాయి, మిగతా బీసీలకు కూడా ఉంటాయి అన్న ఆశతోని దాదాపు 40 సంవత్సరాలు పనిచేసాక కానీ రియల్ అనుభవంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మళ్ళీ అక్కడ కూడా వాళ్ళు మనోవాదుల కబంధ స్థానాల్లోనే వీళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నది అర్థమైంది ఒకటి. రెండోది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో భారత పార్లమెంట్ స్ట్రీట్లో రాజ్యాంగాన్ని తగలబెడితే అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్న ఎంపీలు, రాజ్యసభ మెంబర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, పెద్ద పెద్ద నాయకులు, దళిత నాయకులు ఎంత పెద్ద నాయకులు అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ నాయకులే ఉన్నారు. కానీ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఒక్కడు నోరు మీద పల రాజ్యాంగాన్ని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్లో తగలబెడితే ఎవరికి సోయి లేదు. అదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనోవాదాన్ని తగలబెడితే అదే మనోవాదం ఆలోచనని నెత్తి మీద పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు, ఊరేగుతున్నారు మన వాళ్ళే. ఇంకా మరి బాబాసాహెబ్ ఆలోచన విధానాలు ఎక్కడ అమలైతాయి? నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈరోజు ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు బ్రతుకుతున్నాయంటే కేవలం మన వాళ్ళ వల్లనే. బాబాసాహెబ్ గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఈ దేశంలో నాకు జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మహాత్మా గాంధీ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళు చేసిన మోసం కన్నా మన వాళ్ళే నాకు చాలా పెద్ద మోసం చేసిండని చెప్పిండు. ఇది నా మాటలు కావు, ఇది బాబాసాహెబ్ గారి విషయం. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ఎమ్మెల్యే దళితులను కించపరిచి మాట్లాడితే ఆయనకు సపోర్ట్లో మళ్ళీ మళ్ళీ అదే దళిత ఎమ్మెల్యేలు. అంటే ప్రశ్నించే తత్వం ఎప్పటివరకు రాదో అప్పటి వరకు మనము ముందు పడలేము. ఈడేమనుకుంటున్నారు అంటే ఉద్యమాలు, పోరాటాల గురించి ఏదైనా మాట్లాడితే బాబాసాహెబ్ గారు భారతదేశ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో 2 పోరాటాలు చేసిండు. బహుశా ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో ఏ నాయకుడు చేయని పోరాటం అయినా చేసిండు. 2 పోరాటాలలో ఒకటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులకు వ్యతిరేకంగా, రెండోది ఈ దేశంలో అణగారిన కులాల గురించి, జాతుల గురించి నిరంతరంగా తన పోరాటాన్ని సాగించిండు. తను చివరిలో ఒక మాట చెప్పిండు, నేను ఉద్యమం అనే ఒక రథాన్ని ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చిన, మీకు దమ్ములుంటే ఈ రథాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి, లేకుంటే దాన్ని మాత్రం వెనుకకు తూయొద్దని చెప్పిండు. ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఈరోజు బిఎస్ఎన్ఎల్, క్షమించాలి నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ దేశంలోని అన్ని పబ్లిక్ సెక్టార్స్లలో, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్లో, ఎల్ఐసిలో, మా మింటులో, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్లో ఎక్కడ చూసినా మన వాళ్ళు పే బ్యాక్ టు సొసైటీ అనే పదానికి అర్థం లేకుండా చేసి పడేశారు. పే బ్యాక్ టు సొసైటీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, నా బాధ్యత. నేను ఉద్యోగం చేశా 30 సంవత్సరాలు, నేను ట్రేడ్ యూనియన్లో పనిచేసిన, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసిన, ప్రజా సంఘాలలో పనిచేసిన. ఈరోజు నేను రియలైజ్ అని అనుకున్న నా బహుజనుల గురించి నేను ఎందుకు పని చేయొద్దు, నా దళితుల గురించి నేను ఎందుకు పని చేయొద్దు. ఇప్పుడు మా సొంటోళ్ళమే కాంశీరామ్ గారి గురించి తెలుసుకునే వాళ్ళము. ఇక సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏంటిది అంటే మన ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పి మోసకారి మాటలు మాట్లాడడం వల్ల నమ్మడం మనకు అలవాటైపోయింది. బాబాసాహెబ్ గారు ఇంకో మాట చెప్పిండు, ఈ దేశంలో అన్నీ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు, అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫ్రీ, ఏదంటే అది ఫ్రీ. బియ్యం ఫ్రీ, ఇండ్లు ఫ్రీ, బట్టలు ఫ్రీ. అంటే దేశ ప్రజలను బిచ్చగాళ్ళ లెక్క చేసి అడుగు తినే వాళ్ళ స్థాయికి ఈ రాజకీయ పార్టీలు తీసుకెళ్ళినాయి. అందుకే బాబాసాహెబ్ గారు ఒక మాట, ఇప్పటి సంగతి చెప్తానని నేను, ఆయన అప్పుడు చెప్పిన మాట చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు. ఈ దేశంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని ఫ్రీలో ఇస్తున్నాయి, విద్యను ఎందుకు ఇస్తలేవు ప్రశ్నించండు. ఎందుకు విద్యేసి తెలుసుకుంటాడు కదా ప్రపంచం గురించి, చైతన్యం వస్తుంది కదా, వీళ్ళ మీద తిరుగుబాటు జరుగుతుంది కదా. ఆ భయానికే ఈరోజు కూడా విద్యని ప్రైవేటైజ్ చేసేసి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతులలో పెట్టేసేసి మొత్తం విద్యను నాశనం చేసేసి, అయినా తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళే అధికారంలోకి వస్తున్నారు. దయచేసి నేనైతే ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, బహుజన ఆలోచన విధానం ఉండి, బాబాసాహెబ్ ఆలోచన విధానం ఉండి, కాంశీరామ్ మార్గదర్శనంలో నడిచే గురించి మనం ప్రయత్నం చేసినా డెఫినెట్గా మనం ఈ దేశంలో విజయాన్ని సాధిస్తామన్న ఆశ నాకున్నది. ఎందుకంటే కాంశీరామ్ గారు ఉద్యమం చేసినప్పుడు నేను ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే విషయంలో, ఎందుకంటే ఒక మతోన్మాద రాజకీయ పార్టీతో టైఅప్ కానీ కయ్యిండు,
అయినప్పుడు చెప్పిండు, నేను ఆ ఢిల్లీ కుర్చీ ఎక్కడం కొరకు, నేను అధికారంలో రావడానికి నేను ఈ గాడిద మీద అయినా కానీ నేను సవారీ చేస్తాను చెప్పిండు. కానీ ఈరోజు మనం ఆలోచిస్తున్నాం అవన్నీ. రాజకీయాలు అంటే మనకి ఎందుకు భయ రాజకీయాలు? ఉద్యోగం ఉంది, ఇల్లు ఉంది, పిల్లలు మంచి చదువుకున్నారు, మంచిగా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్నాం, భార్య పిల్లల సంసారంతో హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా, మనకెందుకు రాజకీయాలు? నేను ఒక్క మాట చెప్తా, ఈ దేశంలో రాజకీయాలు మన జీవితాలను శాసిస్తాయి అన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి. మీరు ప్రతి విషయంలో మనం తినే తిండి, మన పిల్లల ఎడ్యుకేషన్, మన వాళ్ళ మెడికల్, ప్రతి దాంట్లో రాజకీయ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఏదన్నా ఉందా? ఏది లేదు. కాబట్టి రాజకీయాలు తెలుసుకోవాలి. రాజకీయాలు నేను ఈ మధ్యలో మా బాన్సఫ్ డాక్టర్ కుమార్ గారితో కలిసినప్పుడు మాట్లాడాం. బహుజనుల గురించి 2 రాజకీయ పార్టీలు ఉంటే గుగ్గులు పెడుతున్నారు. కానీ మనోవాదులకు దాదాపు ఈ దేశంలో అన్ని పార్టీలు మనోవాద పార్టీలే. దయచేసి రాజకీయాలు అర్థం చేసుకొని రాజకీయ మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మనం ఏదన్నా సాధించగలుగుతాం. మీకు ఒక విషయం చెప్తా, ప్రపంచంలో ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తులలో కార్ల్ మార్క్స్ చాలా గొప్పవాడని నేను అనుకునేవాడిని. ఎందుకంటే నిజంగా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిండు. ప్రపంచ దేశాలలో ఏ దేశంలో ఇన్ని రకాల కులాలలో సబ్ కులాలు, ఒక చెప్పాలని నిజం చెప్పాలంటే కుక్కలు చెప్పిన విస్తారి కన్నా దరిద్రంగా ఉన్నాయి ఈ దేశంలో. వాస్తవమే కదా. నా కులం ఉంటే నా కులానికి ఇంకో 4 సబ్ కమిటీలు, సబ్ కులాలు. ఎన్ని కులాలు అంటే ఇన్ని కులాల నడమ బాబాసాహెబ్ గారు రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు ఈ దేశంలో హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, ఇసాయిలు ప్రతి కులపోడు సురక్షితంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు 74 సంవత్సరాలు మన దేశానికి రాజ్యాంగం వచ్చి మనం సురక్షితంగా ఉన్నామా లేదా ఆలోచించండి. ఈరోజు అదే రాజ్యాంగం మీద దాడి జరుగుతుంటే చేతులు ముడుచుకొని కూర్చున్నారు మన వాళ్ళు. ఎవరి కోసం రాసిండు రాజ్యాంగం? ఎందుకు ఆ రాత్రి పగలైనా కష్టపడ్డాడు? దేని గురించి శ్రమించిండు? ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని రాజ్యాంగాలకు దీన్ని కంపేర్ చేయడానికి అవకాశమే లేదు. అమెరికాలో కులాలు ఉన్నాయా? బ్రిటిష్లో కులాలు ఉన్నాయా? జపాన్లో కులాలు ఉన్నాయా? ఎక్కడున్నాయి కులాలు? మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈ భారతదేశంలో కులాల పేరు మీద చిచ్చులు పెట్టి మొత్తం నాశనం చేసి పడేసేసారు. ముందు కులరహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం మనం పని చేయాలి. నేను గొప్ప చెప్పండి, నా భార్య బ్రాహ్మణ్, నా 2 పిల్లలకు బీసీలతో మ్యారేజెస్ చేశా. ప్రయత్నం చేయండి. మనతోనే అయిన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం వేరే, చెప్పడం వేరే. మనము మొదట్లో దాని గురించి మనము ప్రాక్టికల్గా చేసే ప్రయత్నం చేయాలన్నది నా రిక్వెస్ట్. అంబేద్కర్ గారి విషయంలో ఒక విషయం చెప్తాను. కార్ల్ మార్క్స్ గారు సిద్ధాంతం క్యాపిటల్ దాస్ రాసినప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఏం చెప్పారు? పిచ్చోడు కార్ల్ మార్క్స్ అనేటోడు. ప్రపంచ కార్మికుల ఏకం కండి అన్నాడు. కార్మిక వర్గ నియంతృత్వ అధికారం వస్తుందని చెప్పిండు. వస్తుందని ఎగతాళి చేశారు అప్పుడు ఎవరిని? కార్ల్ మార్క్స్ని. కానీ దాన్ని లెనిన్ గారు 1917 అమలు చేసి చూయించిండు ప్రపంచానికి. ఎస్, కార్మిక వర్గం రాజ్యాధికారం చేయగలుగుతుందని చెప్పి. అదే ఈ దేశంలో బాబాసాహెబ్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని సిగ్గుపడుతున్నాను నేను నిజంగా మీకు ఈ విషయాలు మాట్లాడాలంటే. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని సంపూర్ణంగా పరిపూర్తిగా అమలు చేయడంలో కాంశీరామ్ గారు సఫలీకృతం అయ్యిండు, విజయాన్ని సాధించడం. ఇది గర్వంగా చెప్పుకోవాలి మనం. దాని బాటలో మనం ముందుకు ప్రయాణించాలి, మన బహుజనులను నాయకపరచాలి. ఇది ఇక్కడ ఇంకోటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, మొన్న దర్గా గారు జ్యోతిరావు పూలే గారి ఇది కూడా మేము జయంతి ఉత్సవాలు చేశాము ఇక్కడ. ఈ దేశంలో జ్యోతిరావు పూలే గారిని బాబాసాహెబ్ గారు తన గురువుగా స్వీకరించిండు. కారణం ఏంటి? జ్యోతిరావు పూలే గారు మనోవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిండు ఆ రోజు. జ్యోతిరావు పూలే గారు అందరికన్నా ముందు బాబాసాహెబ్ కన్నా 1835 మాట విషయం చెప్తున్నా నేను, 1835-40 విషయం చెప్తున్నా. జ్యోతిరావు పూలే గారు మొదట భారతదేశంలో రిజర్వేషన్ గురించి పోరాటం చేసిండు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా, బ్రిటిష్ వారితోని. అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము హంటర్ కమిషన్ అనే ఒక కమిటీని వేసి ఆ కమిటీ ద్వారా రిజర్వేషన్ అమలు చేపించింది ఆ రోజు. అందుకే బాబాసాహెబ్ గారు జ్యోతిరావు పూలేని తన గురువుగా స్వీకరించాడు. అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కబీర్ని తన ఆదర్శమూర్తిగా తీసుకున్నాడు. ఎందుకు? కబీర్ ఏం చెప్పాడు? జాత్ న పూచో సాధుకి పూచి లీజియే జ్ఞాన్, మోలు కరో తలవారికి పడారనేదో మ్యాన్. ఇది కబీర్ చెప్పిండు. కబీర్ ఏదైతే కులాలకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిండో, ఎక్కడ కబీర్ గురించి మాట్లాడతారు? ఎవరు మాట్లాడతారు?
అందుకే బాబాసాహెబ్ గారు ఎవరెవరిని ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడు, బుద్ధుని, అట్లాగే కబీర్ని, అట్లాగే జ్యోతిరావు పూలేని, వీళ్ళ గురించి స్టడీ చేయండి. ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా మొట్టమొదటి మతం ఏదైనా ఉండేది అది బౌద్ధ మతం. ఇది నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను. ఇది నా దేశంలో పుట్టిన మతం. చైనాలో ఉంది, టిబెట్లో ఉంది, నేపాల్లో ఉన్నది, హాంకాంగ్లో ఉన్నది, అనేక దేశాలలో ఉన్నది. అందుకే దాని తర్వాత 600 సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్లాం వచ్చింది, క్రిస్టియన్ వచ్చింది. నేను ఇది కాల్చుకొని చెప్పాలని చెప్పాలి, ఇది వాస్తవం అని నేను చెప్తున్నాను, చరిత్ర అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. దయచేసి బాబాసాహెబ్ గారి ఆలోచన విధానాల కోసము మనం కష్టపడదాం, ప్రయత్నం చేద్దాం, కృషి చేద్దామని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసి సెలవు. థ్యాంక్ యూ. బర్త్ యానివర్సరీ 130 130 చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంతకుముందు మన పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలపైన ఫోకస్ చేశారు. అయితే చాలామంది ముఖ్యంగా ఏంటిదంటే బాబాసాహెబ్ ఆశయాలు కానీ, బాబాసాహెబ్ కోరుకున్నది, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే అంటే మన మహనీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అనుకున్నటువంటి సమాజం భారతదేశంలో నిర్మాణమైనదా ఇంకా కాలేదన్నది చాలా పెద్ద విషయం. అందుకనే ఒక మెడికల్ డాక్టర్గా మీ ముందు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. మన WHO ఉన్నది, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా. WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, దాని స్టాటిస్టిక్స్ దాంట్లో ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే భారతదేశంలో ప్రతి 3 సెకండ్లకు ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. ఇది ఇండియన్. ప్రతి 4 నిమిషాలకు ఒక డెత్ అవుతుంది విత్ యాక్సిడెంట్. ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒక రేప్ కేసు అవుతుంది. ప్రతి అరగంటకు ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. ప్రతిరోజు ఒక 10,000 చిన్నపిల్లలు చనిపోతారు ఆకలి చావుతోటి, హంగర్ డెత్. ప్రతి సంవత్సరము 10 లక్షల పైన ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ తోటి చనిపోతారు. ఈ కరోనా లాంటిది, లేకపోతే ఇంకా మిగతా ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో 20 సిటీస్ను ఐడెంటిఫై చేసినారు అత్యధికంగా కాలుష్యమైనవి, పొల్యూషన్ ఉన్న సిటీస్. ప్రపంచంలో 20 సిటీస్లలో 13 ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో 20 సిటీస్లలో 13 ఇండియాలో ఉన్నాయి. అయితే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఏంటిదంటే ఎప్పుడు ఎవరిని చంపుతారో తెలియదు, ఎక్కడ బ్లాస్ట్ అవుతుందో తెలియదు. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఏంటిదంటే భారతదేశం ఒక ఐసీయూ లాగా మారిపోయింది. ఐసీయూ, ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, అంటే ఆక్సిజన్ పైన ఉన్నది భారతదేశం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పిండు, రాజ్యాంగాన్ని పార్లమెంట్ ముందే తగలబెట్టేస్తుంటే ఏ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడతలేడు, ఎంపీ మాట్లాడతలేడు, ఏ సీఎం మాట్లాడతలేడు. సరే, బీసీకి సంబంధించిన సీఎంలు మాట్లాడకపోవడం, ఓసీకి సంబంధించిన సీఎంలు పీఎంలు ఎస్సీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు, ఎస్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే కనీసానికి మాట్లాడాలి. అంటే ఎలాంటి అవగాహన లేదు. దీనికి అర్థం ఏంటిదంటే భారతదేశం మొత్తం ఐసీలో ఉన్నది. కానీ మనం చరిత్ర చూసుకుంటే ప్రపంచంలో నాలంద, తక్షశిల, విక్రమ్శిల అనే యూనివర్సిటీసు ప్రపంచంలో ఒక రాయికి ఇంకో రాయి ఇట్లా గీకి అగ్గి తీసే సమయంలో ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ చెప్తా ఉన్నారు. నాలంద, తక్షశిల, విక్రమ్శిల. ఇప్పుడు మన దగ్గర నాలంద ఉన్నది, తక్షశిల, విక్రమ్శిలనేమో పాకిస్తాన్కి పోయింది పార్టీషన్ అయిన తర్వాత. అంటే అలాంటి గొప్ప సంస్కృతి, డబుల్ స్టోరీ బిల్డింగ్స్, మన సింధు నాగరికత, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. అంటే ప్రపంచంలో ఎడ్యుకేషన్ లేదు. అంటే నాలందకు మీరు విజిట్ చేసినో లేదో, నేను విజిట్ చేశాను. బీహార్లో గయాలో ఉంటుంది. అక్కడ ఆ చరిత్రకారు వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు హిస్టరీ. దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాడు, దాని తర్వాత లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఎవరైతే మనము ఫార్వర్డ్ అనే టెక్నాలజీలో ముందున్న అంటున్నామో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఈడ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఇక్కడ చదువుకోవడంలో ఇష్టపడ్డవాళ్ళు. అలాగనే ఒక 3 పారామీటర్స్ ప్రమాణాలు, మనకి దేనికైనా ప్రమాణాలు కావాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిదంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు 1947 15 ఆగస్ట్ 1947 ఆ సమయంలో ఏం చెప్పిండంటే ఇది అసలు స్వాతంత్రమే కాదని చెప్పిండు. ఇది స్వాతంత్రమే కాదు. ఎందుకు కాదు అని అంటే ఇది స్వాతంత్రపు 2 ఉద్యమాలు అని అక్కడ ఒక చిన్న బుక్ ఉన్నది, స్వాతంత్రపు 2 ఉద్యమాలు.
ఆ ఒక్క బుక్ చదివితే మనకు అంతా చాలా హిస్టరీ తెలిసిపోతుంది. దీంట్లో ఈ మధ్యలో ఒక గీత, ఒక పక్కకు ఒక సామాజిక వర్గంకు సంబంధించిన వాళ్ళు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు, ఇంకో పక్క ఇంకో సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన, అంటే ఒక పక్క ఫులే షావు అంబేద్కర్లు, పెరియారు, ఇంకో పక్క వీళ్ళు గాంధీ, నెహ్రూ, ఆగర్కర్, గోఖలే, తిలక్, వీళ్ళు ఒక పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అప్పుడే కలిసి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు లండన్లో చదువుకునేటప్పుడు లాలా లజపత్ రాయ్ వెళ్ళి మీరు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనండి అని అంటే ఒకటే మాట చెప్పాడు, భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి స్వాతంత్ర ఉద్యమం అది ఎవరి స్వాతంత్ర ఉద్యమం కొరకు జరుగుతున్నది నువ్వు చెప్పని అడిగాడు. 2 మాటలు చెప్పాడు, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అంటే ఈ భౌగోళికంగా స్వాతంత్రం కొరకు ఒక ఉద్యమమా, లేకపోతే ఈ పోరాటం ఆ భౌగోళిక ఏదైతే క్షేత్రం ఉందో, రీజన్ ఉందో, భారతదేశంలో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజల విముక్తి కొరకు ఉద్యమం, దేని కొరకు? వాట్ ఫర్ ది ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, యూ డిసైడ్ ఫస్ట్. అందుకే ఈ క్వశ్చన్ వెళ్ళి నువ్వు కాంగ్రెస్ని అడుగు, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ 1885లో పెట్టిండ్రు, దేని కొరకు అంటే స్వాతంత్రం కొరకు అని పెట్టిండ్రు. ఆ స్వాతంత్రం కొరకు పెట్టినటువంటి కాంగ్రెస్ని అడుగు నువ్వు. లాలా లజపత్ రాయ్కి చెప్పిండు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, నువ్వు అడుగు ఒకసారి వెళ్ళి ఈ పోరాటం దేని కొరకు. యు ఆస్క్ మిస్టర్ గాంధీ, యు ఆస్క్ టు కాంగ్రెస్ వెదర్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అందుకే ఈ స్వాతంత్రాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అసలు స్వాతంత్రమే అనాలి. అందుకే బాబాసాహెబ్ ఏమన్నాడంటే, ఒకవేళ అంటే మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే గారి బర్త్ అనివర్సరీ రీసెంట్గానే అయింది కాబట్టి మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే గారు ఒక విషయం చెప్పాడు, ఒకవేళ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే భారతదేశంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పర్ కాస్ట్, ఇక్కడ ఆర్యులు ఎవరైతున్నారో, బ్రాహ్మిన్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని అందరినీ కూడా బానిసలుగా చేసి పెట్టారు. అందుకే మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే గారు ఏమన్నారంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే ఈ మనవాద బ్రాహ్మణుల నుండి విముక్తి పొందండి, లేకపోతే ఒకసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు మిమ్మల్ని పర్మనెంట్గా బానిసలు చేస్తారు. అందుకే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినటువంటి విషయము, రాజ్యాంగాన్ని పార్లమెంటు ముందు తగలబెట్టిన ఒక వ్యక్తి మాట్లాడతలేడు. అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమన్నాడంటే, ఈ స్వాతంత్రంలో, సోకాల్డ్ స్వాతంత్రంలో మా ప్రజలకు నోరుండదు, మా ప్రజలకు నోరుండదు, నేను ఆ స్వాతంత్రంలో పాల్గొనలేను. ఎందుకు అంటే పార్లమెంట్లో, అసెంబ్లీలలో మా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఏం చేస్తారంటే నోరు తెరుస్తారు. కానీ ఎప్పుడు తెరుస్తారు? ఎప్పుడైతే ఆవలింపులు వస్తాయో అప్పుడే తెరుస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆవలింపులు వస్తాయో అప్పుడే తెరుస్తారు, మిగతా సమయంలో నోరు తెరవరు. ప్రూవ్ అయిపోయింది. అంటే నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, భారతదేశం అన్నది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఇది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మోడర్న్ స్లేవరీ, సూట్ బూట్ ఎవ్రీథింగ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మోడర్న్ స్లేవరీ. అందుకే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, 50% ఆఫ్ ది మోడర్న్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 50% ఆధునిక బానిసలు భారతదేశంలో ఉన్నారట. ఎందుకంటే అన్నీ మారుతున్నాయి, సూటు బూటు అన్నీ మారుతున్నాయి, కానీ ఈ మైండ్ సెట్ మారట్లేదు. అందుకనే ఈ విషయాలను మనం గుర్తించి మనం చాలా పని చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ రాజ్యాంగం కేవలం చూపించడానికే ఉన్నది, రాజ్యాంగం అమల్లో లేదు, కేవలం చూపిస్తున్నారు. అందుకనే ప్రైవేటైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసింది, పెంచుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు? ఒకసారి మహారాష్ట్రలో కానీ మొత్తం భారతదేశంలో మూమెంట్ ఏం జరిగిందంటే, రాజ్యాంగాన్ని ఎవరైనా ముట్టుకుంటే చేతులు నరికేస్తామని చెప్పేసి, రాజ్యాంగాన్ని ముట్టుకుంటేనే చేతులు నరికేస్తామన్నారు. బ్రాహ్మిన్స్ ఏం ప్లాన్ చేసిందంటే, రాజ్యాంగాన్ని ముట్టుకోకుండానే దాన్ని జీరో చేసి పడేస్తాం. ముట్టుకోకుండానే ఎట్లా? రాజ్యాంగం ఎక్కడ పనికి వస్తుంది? యశోదలో పనికి వస్తుందా? కేర్లో పనికి వస్తుందా? ప్రైవేట్లో రాజ్యాంగం పనికి రాదు, రాజ్యాంగంలో ఓనర్ పనికి వస్తాడు. కార్పొరేట్ ఓనర్ డిసైడ్ చేస్తాడు డ్యూటీలో ఎవరు ఉండాలో ఎవరు ఉండద్దు అన్నది. అందుకనే పబ్లిక్ సెక్టర్ను, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ను ప్రైవేట్ చేయండి, రాజ్యాంగం ఉండి కూడా జీరో అవుతుంది. అందుకనే మోదీ ఏమన్నాడంటే, మొత్తం ప్రైవేట్ చేస్తా, ఒక 4 డిపార్ట్మెంట్లు అన్నాడు, అవి వదిలేసి మొత్తం ప్రైవేట్ చేస్తా అన్నాడు. ఆ 4 కూడా ఏం చెప్పలేదు. డిఫెన్స్నే ప్రైవేట్ చేస్తున్నాడు, డిఫెన్స్నే
100% ఎఫ్డిఐ ఉన్నది. ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫెన్స్లో ఉన్న తర్వాత ఆ దేశాన్ని ఎవరు రక్షించాలా? అందుకనే పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉన్నది. దీన్ని మేము స్వాతంత్రం అని నమ్మట్లేదు. ఇది నేను చెప్పట్లేదు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పిండు, జ్యోతిరావు ఫులే చెప్పిండు, అదేవిధంగా ఛత్రపతి షాహు మహారాజ్ ఎవరైతే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి చదివించిండో ఆ షాహు మహారాజ్ గారు చెప్పాడు. ఇది అసలు మన స్వాతంత్రమే కాదు, మన స్వాతంత్రం కొరకు మనం పోరాటం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. చాలా పెద్ద పని ఉన్నది, చాలా పెద్ద పని మన చేతిలో ఉన్నది. సో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకొని ముందుకు చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే 1917లో $1 రూపీ ఈక్వల్ టు 1917లో $1 ఈక్వల్ టు $13 ఉన్నది. $1 ఈక్వల్ టు $13. ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ పెరగాల తగ్గాల? రూపాయి వాల్యూ పెరగాల తగ్గాల? పెరగాల కదా. మరి ఇప్పుడు ఏమైంది? $1 ఈక్వల్ టు 82 రూపీస్, 80 రూపీస్ అయింది. అంటే దీనికి అర్థం ఏంటిది? మరి మనకు స్వాతంత్రం వస్తే పెరగాల కదా, స్వాతంత్రం వస్తే పెరగాల కదా. ఎవరికి వచ్చింది స్వాతంత్రం? అప్పర్ కాస్ట్ బ్రాహ్మిన్స్కి వచ్చింది, బనియా బ్రాహ్మణులకు వచ్చింది. అందుకే టాటా బిర్లా అంబానీ దగ్గర ఎంత అవుతున్నదో అంత మొత్తం 85% దగ్గర లేదు. ఇవాళ వరల్డ్లో 10 రిచెస్ట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. వరల్డ్లో 10 మంది రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇండియన్ ఉండే, మళ్ళా పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ కూడా ఇండియన్ ఉండే. మరి ఎందుకు వాళ్ళకు సోదర భావం కనిపిస్తలేదు? వీళ్ళు మా సోదరులే అని ఎందుకు వాళ్ళకు ఫీల్ కావట్లేదు? ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళ చరిత్ర తెలుసు. వాళ్ళకు భీమా కోరేగావ్ చరిత్ర మనకే తెలియదు, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. భీమా కోరేగావ్ విన్నారు కదా, 500 మహార్ బటాలియన్స్, 25,000 పేష్వా బ్రాహ్మణులను ఊసకోత కోసింది. అది కేవలం మనకు కాదు, వాళ్ళకి తెలుసు. మొదట మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది, మొన్న లాస్ట్ 2018-19లో తెలిసింది. సో అందుకనే ఇదొక పారామీటర్. ఇంతకంటే ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు 150 ఇయర్స్ రూల్ చేశారు భారతదేశాన్ని. ఇక్కడ నుండి దోచుకొని వెళ్ళిన సంపద ఎంతో తెలుసా? 1,00,000 కోటి రూపాయలు. 1,00,000 కోటి రూపాయలు వాళ్ళు దోచుకొని వేయండ్రు. దాని కొరకు వాళ్ళు మనల్ని బానిసలుగా 150 ఇయర్స్ రూల్ చేసిండ్రు, 150 సంవత్సరాలు బానిసగా పెట్టిండ్రు. 1,00,000 కోటి రూపాయలు దగ్గర దోచుకున్నారు. కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన 72 సంవత్సరాలలో 450 లక్షల కోట్ల రూపాయల కరప్షన్ జరిగింది. 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల కరప్షన్ జరిగింది. అంటే దానికి అర్థం ఏంటిది? అంటే వాళ్ళకంటే కూడా భయంకరమైన గ్రూపు ఇక్కడ ఉన్నదని. అందుకనే భారతదేశంలో ఇది క్లియర్ కట్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ నడుస్తున్నది. రేషియల్, మీరు ఓల్గా టు గంగా చదవండి, ఓల్గా టు గంగా. మీరు వాట్ కాంగ్రెస్ అండ్ గాంధీ హ్యావ్ డన్ టు అన్టచబుల్ చదవండి. లేకపోతే మన డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా నెహ్రూ రాసిండు, ఓల్గా టు గంగా రాహుల్ సంకుత్యాయన్ రాసిండు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము ఈ దేశస్తులమే కాదన్నారు, మాది భారతదేశమే కాదన్నారు. మేము బయట నుండి వచ్చిన వాళ్ళం. సరే బయట నుండి వస్తే మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 85%ను 3000 సంవత్సరాల నుండి బానిసలుగా పెట్టిండ్రు. 3000 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెల్లా ధర్మారెడ్డి ఏదో కమెంట్ చేశాడు, ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉద్యోగాలలో ఉన్నారని. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అందరికీ తెలుసు కదా, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ 300 యుద్ధాలు గెలిచిన తర్వాత అప్పుడున్న బ్రాహ్మిన్స్ ఆయనకు పట్టాభిషేకం చేయలే, ఆయనకు రాజ్యాభిషేకం చేయడానికి నిరాకరించిండ్రు. నువ్వు శూద్రునివని, నీకు అధికారం లేదని, మనువాది వ్యవస్థ ప్రకారంగా, ఆ మనుస్మృతి ప్రకారంగా నీకు అధికారం లేదు, నువ్వు రాజా కాలేవని చెప్పింది. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుని అవమానపరిచిన బ్రాహ్మిన్స్ చెల్లా ధర్మారెడ్డి ఎంపీ ఎట్లా అయిండు? చెల్లా ధర్మారెడ్డి ఎట్లా ఎంపీ అయిండు? ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు కంటే గొప్పోడా ధర్మారెడ్డి గారు? కాదు కదా. బికాజ్ ఆఫ్ రాజ్యాంగం, కాన్స్టిట్యూషన్. లేకపోతే 1950 కంటే ముందు రెడ్డిస్ కూడా వర్ణ వ్యవస్థ ప్రకారంగా శూద్రులే, ఒక్క అధికారం లేదు. ఇప్పుడు నాతోటి పనిచేసే బాంసెప్లో కొంతమంది ఉన్నారు రెడ్డి ఫ్యామిలీ నుండి కూడా, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మూలవాసులే. వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ఇల్లిటరేట్, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను, వాళ్ళకి చదువు రాదు. ఎందుకు రాదు? మరి ఈయనకెందుకు వచ్చింది? బికాజ్ ఆఫ్ రాజ్యాంగం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాశాడు. ఇది చెల్లా ధర్మారెడ్డి కూడా తెలియదు, చరిత్ర ఆయనకు తెలియదు,
మనము కూడా ఇక్కడ ఏమైతే ఉన్నదంటే మనం శత్రువును గుర్తుపట్టడంలో విఫలమవుతా ఉన్నాం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 22 వాల్యూమ్స్ రాసిండు. 22 వాల్యూమ్స్లో కాపులు నా శత్రువు, రెడ్డిలు నా శత్రువు అని చెప్పలే, కమ్మలు నా శత్రువు అని చెప్పలే. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏం రాసిండంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఈ వర్ణ వ్యవస్థ నిర్మించిండ్రు. శూద్రులపైన వైశ్యులు ఉన్నారు, వైశ్యులపైన క్షత్రియులు ఉన్నారు, క్షత్రియులపైన బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు, బ్రాహ్మణులపైన ఎవరు ఉన్నారు? ఎవరు లేరు. అంటే ఈ వ్యవస్థ నిర్మించింది బ్రాహ్మిన్స్. ఢిల్లీని రెడ్లు రూల్ చేస్తున్నారా? గుజరాత్ను రెడ్లు రూల్ చేస్తున్నారా? కేరళను రెడ్లు రూల్ చేస్తున్నారా? దే ఆర్ ది పపెట్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్స్. వాళ్ళ చేతిలో వీళ్ళ ఆట బొమ్మలు మాత్రమే. దే ఆర్ ఇన్ ద పొజిషన్, నాట్ ఇన్ ద పవర్. పొజిషన్ పవర్కు డిఫరెన్స్ ఏంటిది? పొజిషన్ పవర్ అంటే మనం డిసిజన్ తీసుకోవచ్చు. ఇవాళ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి దీనికి ప్రెసిడెంట్ ఉండాలా, లేకపోతే ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి ఉండాలా, అక్కడ సోనియా డిసైడ్ చేయాలా. వీళ్ళది నడవదు ఈ రెడ్డి కులం అన్నది. అందుకనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విజన్ క్లియర్ ఉన్నది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరు ఈ మనవాది వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి శత్రువును గుర్తించి పోరాటం చేసిండు కాబట్టి ఇన్ని కోట్ల ప్రజల జీవితాలు మారినాయి. సరే, ఇందులో మన ప్రాబ్లం కూడా ఏం లేదు, ఎందుకంటే మన పైన డైరెక్ట్ అత్యాచారం అన్యాయాలు జరుగుతున్నది వీళ్ళతోటే కాబట్టి మరి వాళ్ళని అనకపోతే ఇంకెవరిని అనాలని మీరు అనుకుంటుండొచ్చు. అది కరెక్టే. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను కూడా ఇదే కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేది. ఆ బీసీలే మమ్మల్ని ఇళ్ళకి రానియరు, ఊళ్ళకి రానియరు, బ్రాహ్మిన్స్ కాదు కదా, బీసీలే రానియరు. మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు శత్రువులు బ్రాహ్మిన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నావు అని. కానీ వీళ్ళు ఏ సిస్టమ్ అయితే వ్యవస్థను నిర్మించిండ్రో ఆ వ్యవస్థలో వీళ్ళు భాగం, వ్యవస్థను వీళ్ళు నిర్మించలే. అందుకనే దీన్ని బ్రాహ్మణిజం అంటారు, దీన్ని బీసీజమో కమ్మాయిజమో రెడ్డిజం అన్నారు. అందుకనే వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా ఉండొచ్చు కానీ మెంటల్ స్లేవరీ. ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ కదా, చిన్నజీఆర్ స్వామి వస్తే మొత్తం ఏమంటారు దాన్ని, పడుకుంటాడు శాస్త్రాత్ నమస్కారం. దట్ ఈస్ ద స్లేవరీ. అంటే సీఎం కూర్చున్నాడా, ఫస్ట్ కేసీఆర్ కూర్చున్నాడా, లేకపోతే చిన్నజీఆర్ స్వామి కూర్చున్నాడా సీఎం చైర్లో? చూపించారుగా వీడియోలల్లా, న్యూస్లల్లా. చిన్నజీఆర్ స్వామి ఫస్ట్ కూర్చుండి దిగుతూనే తర్వాత కేసీఆర్. దిస్ ఈజ్ ద మెంటల్ స్లేవరీ. అందుకనే మనం కరెక్ట్, సరే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో వీళ్ళు మన పైన చేస్తున్నది దాన్ని డినై చేయట్లేదు, కానీ కరెక్ట్ శత్రువును గుర్తించి మనం పోరాటం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. బాహుబలిలో ప్రభాస్ కనిపిస్తున్నాడు కానీ వెనక రాజమౌళి ఉన్నాడన్న విషయం మనం గుర్తుపట్టట్లేదు. అందుకనే రాజమౌళిని కూడా గుర్తుపట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. అప్పుడే దేశవ్యాప్త ప్రాబ్లం ఇది, మన కేవలం తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాబ్లం కాదు. ఇది కశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఇదే ప్రాబ్లం. ఇవాళ పర్యవసానం ఏమైపోయింది? రిజర్వేషన్ 0. జస్టిస్ కుమారస్వామి ఎమ్మెల్యే ఎంపీలను వాళ్ళ ఇళ్లకు పిలిచి, వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచి భోజనం అరేంజ్ చేసి ఒక టాపిక్ మీతో మాట్లాడడానికి పిలిచినాను అన్నాడు. ఏంటిదని అంటే రిజర్వేషన్ 0 అవుతున్నది, మీరు ఏం చేస్తున్నారు పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో అని అంటే, జస్ సాబ్ గవన్నీ మాట్లాడకు, గవన్నీ మాకు తెలియదు అని అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను రిజర్వేషన్ కాపాడడానికి నా తరపున ఎంత కృషి చేయాలో అంత చేస్తున్నా, కానీ మీరు పార్లమెంట్లో మాట్లాడతలేరు, మీరు అసెంబ్లీలలో మాట్లాడతలేరు. ఈడ నా ముందు రిజర్వేషన్ అనేది శూన్యమైంది, మనమేమో ఈ రిజర్వేషన్ నీకు ఇయ్యమని, లేకపోతే ఈ రిజర్వేషన్లో నాకు వాటా కావాలని. అంటే ప్లేట్లో చపాతీలు లేవు, కానీ ఆ చపాతీ ఏమో నాకు కావాలని నేను కొట్లాడుతున్నా, ఈయననేమో మీరు అంటున్నారు. చపాతీలే లేవు దాంట్లో. ఇది ఒరిజినల్గా జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్. కాబట్టి ఈ గంభీరతాన్ని, ఈ సీరియస్నెస్ను మనం అర్థం చేసుకొని మనం పని చేయవలసింది చాలా ఉన్నది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, అందుకనే నాకు జనరల్గా పూలమాలలు వేయాలన్నా కానీ మా సీనియర్ ఉంటాడు జనరల్ సెక్రటరీ, ఈజ్ అ బీసీ. బుద్ధుని స్టాచ్యూ ట్యాంక్ బండ్ కాడ ఉన్నది, మధ్యలో ఉంటుంది. ఆయన ఇక్కడ ఫుల్ టైమ్గా చేసి ఉండి ఇది మొత్తం సౌత్ ఇండియాకి ఇన్ఛార్జ్. చాలాసార్లు ట్యాంక్ బండ్ నుండి అటు ఇటు వెళ్ళేటప్పుడు నేను చాలాసార్లు అడిగేది, మనం చాలాసార్లు పోతూ ఉంటాం, ఒకసారి బుద్ధుని దగ్గరకు కూడా పోదామని అంటే ఏ పేస్ పెట్టుకొని పోదాం బుద్ధుని దగ్గరికి అని అంటాడు. ఏ పేస్ పెట్టుకొని పోదాం బుద్ధుని దగ్గరికి? మనకు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు రథాన్ని తీసుకొచ్చిన ఇక్కడి వరకు, మీకు ఒకవేళ శక్తి ఉంటే ముందుకు తీసుకెళ్ళండి, వెనుకకు పోవద్దా అంటే అసలు రథమే కనిపిస్తలేదు. అందుకనే మనం చాలా విషయాలలో జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసి ముందుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది.
ఎందుకంటే ఇది కేవలం మన ఎస్సీ ఎస్టీలదో లేకపోతే ఏదో కొంత జనాభా ప్రాబ్లం కాదు, ఇది మొత్తం దేశం ప్రాబ్లం. ఇవాళ ఏమైంది, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒకటి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అప్పీల్ చేసిండు, మీరు వెళ్ళే ముందు ఈ దేశంలో ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నది కదా, దీన్ని మరి లేకుండా చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. అంటే మేమెందుకు చేయాలి భయ్, అది మీ ప్రాబ్లం అంటే, ఇవాళ మీకు అనిపిస్తున్నది మా ప్రాబ్లం అని, భారతదేశం ప్రాబ్లం అని, కానీ రాబోయే కాలంలో భవిష్యత్తులో ఇది ప్రపంచ ప్రాబ్లం అయితే చూడు అని చెప్పాను. ఇవాళ అమెరికాకి వెళ్ళి లండన్లోకి వెళ్ళి ఇది కమ్మ కాలనీ, ఇది రెడ్డి కాలనీ అని పెట్టేసాను. తెలుసు కదా చాలామందికి, యూఎస్లో ఉంటారు కదా, ఇది రెడ్డి కాలనీ అంటే అది కమ్మ కాలనీ అంటే, అక్కడ అమెరికాలో లండన్లో. సో ప్రపంచ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అందుకనే మన ఒక విషయం చెప్పి ముగిస్తా. ఐర్లాండ్కు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో పార్టీషన్ చెయ్యాలా వద్దా అన్న కాడ డిబేట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. దాంట్లో ఇద్దరు లీడర్స్ పైన డిబేట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఒక లీడర్ ఏమంటాడంటే, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్న లీడర్, నీ దేశానికి ఏం కావాలో చెప్పు, నువ్వు నాతోటే ఉండు, నీ దేశానికి అన్ని ఇచ్చేస్తా, ఏ ఫెసిలిటీస్ కావాలా, వాటర్ కావాలా, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలా, నీకు జాబ్స్ కావాలా, అన్ని ఇచ్చేస్తా, ఇగో ఇది ప్లేన్ పేపర్, ఈ ప్లేన్ పేపర్ పైన నువ్వు రాసుకున్నదాన్ని ఇచ్చేస్తాను అంటాడు. ఆ ప్లేన్ పేపరు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చేసి, నాకు ఏ ఫెసిలిటీస్ వద్దు, ఐ డోంట్ వాంట్ రూల్ బై యూ పీపుల్, ఐ డోంట్ వాంట్ రూల్ బై యూ పీపుల్, మీరు అసలు శాసించుడే వద్దు. దాని కొరకు మనం పోరాటం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది మిత్రులారా. నాకు సమయం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ మరి ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై భీమ్, జై బుల్ నివాస్. ఎందుకంటే మన కుమార్ గారు చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పారు, క్లుప్తంగా. బ్రదర్ చాలా అంటే ప్రతి విషయం కూడా క్షుణ్ణంగా ఒకదానికొకటి లింక్ చేస్తూ చాలా బాగా చెప్పారు. సో కాబట్టి నేను అంత డెప్త్గా పోదలుచుకోలేదు. సో వాళ్ళు ఫుల్ టైం వర్కర్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి 100% డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అలాగే ముందర మాట్లాడిన వాళ్ళు మన సిపిఐ లీడర్ కూడా బాగా మాట్లాడారు. అలాగే దర్గయ్య గారు ఎస్పెషల్లీ నేను అసలు ఎందుకు మాట్లాడదలుచుకున్నా అంటే, దిస్ అకేషన్ అంటే ఇంత బాగా జరగడానికి పెయిన్ తీసుకున్నటువంటి దర్గయ్య గారిని అభినందించడానికే తీసుకున్నాను నేను మైక్ చెప్పాలంటే. నిజంగా గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ బ్రదర్. ఎందుకంటే దిస్ ద ఫస్ట్ టైం అసలు యాక్చువల్గా ఆయన ఒక నాన్ లోకల్గా హైదరాబాద్ వచ్చి, బట్ ఆయనకున్నంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకి ఇక్కడ లేదు. చూడండి, ఈజ్ బికమ్ ఏ లోకల్. అంటే ఆయన ఉద్దేశం, ఇంటెన్షన్ మంచిది. అంటే మన మనసు మంచిదైతే మనతో అందరూ ఉంటారు. ఒకవేళ మన మనసు మంచిది కాదనుకోండి, ఎవరు రారు మన వెనకాల. సో కాబట్టి అంటే ఏదైనా ఉద్యమం అనేది ఒక్కరితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒక్కడే. ఆ రోజు అంబేద్కర్ కూడా ఒక్కడితోనే ఉద్యమం స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు దానికంటే ముందు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ ఫ్లెక్సీ చూస్తాను. ఫ్లెక్సీ ఎందుకనంటే, ఇది నేను చాలా ప్లేసుల్లో చెప్పాను, ఇక్కడ కూడా. అంటే చాలామంది దీన్ని తప్పుగా రాస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు. అంబేద్కర్ ఇది చెప్పలేదు, ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్. అంబేద్కర్ ఏం చెప్పారంటే, బోధించు, పోరాడు, సమీకరించు అన్నాడు. ఎందుకన్నాడంటే, పోరాటం ఒక్కడితోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేట్ చేసి 10 మంది రండిరా పోరాడదామని చెప్పి ఒక 10 మందిని జమ చేసి కొంచెం ముందుకెళ్ళి వెనక్కి ఒక్కడు ఉండేవాడు కాదు, అంబేద్కర్ ఒక్కడే ఉండేవాడు. సో కాబట్టి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఆయన తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, పోరాటం ఒక్కడితో స్టార్ట్ అవుతే కొన్ని వందలు, వేల మంది, లక్షల మంది వస్తారు. అది అందుకనే ఆయన స్లోగన్లో బోధించు, పోరాడు, సమీకరించు అని ఉంటుంది. సో ఇది మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలా. చాలా ప్లేస్లో అదే జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఈవెన్ మా క్యాలెండర్లో కూడా మేము కూడా తప్పు రాయడం జరిగింది. నాకు ఒక లెజెండరీ తమిళనాడు నుంచి వచ్చాడు, ఎవరు ఆయన, డి రాజ మినిస్ట్రీ కనిమొలి. వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఫ్లెక్సీ చూసి అన్నారు, బ్రదర్ దిస్ నాట్ కరెక్ట్, యు సీ ద ఒరిజినల్ ఆఫ్ ది అంబేద్కర్ అంటే నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో అది అలా ఉంది. కాబట్టి పోరాటం అనేది ఒక్కరితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత పోరాటం నిజంగా సఫలీకృతం అంటే 100% ఈరోజు బహుజనులు అందరూ ఏకమై పోరాటంలో సఫలీకృతం అయినరు. అగ్రి అవుతారా లేదా మీరు? కారా? అయ్యారు. నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. అయ్యారు. ఎక్కడ పోరాడుతున్నారంటే, వ్యవస్థ మీద పోరాడండిరా అంటే మనలో మనం పోరాడుతున్నాం. వానికొద్దు, వీనికొద్దు, వానికి ఎమ్మెల్యే సీట్ వద్దు, వీనికి ఎంపీ వద్దు, అరే వానికి ఎట్లా మినిస్టర్ ఇస్తావు, దీంట్లో సఫలీకృతులు అయ్యారు. అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు, మీలో మీరు పోరాడని నేను చెప్పలేదు, వ్యవస్థ మీద పోరాడండి, మీకు వ్యతిరేక శక్తులు ఏవైతే పనిచేస్తున్నాయో వాటి మీద పోరాడండి అని చెప్పాడు. సో కానీ మనం చేస్తున్నది ఏంది, వాళ్ళ మీద పోరాడడం చేత కాదు మనకి అన్న విధంగా
మనలో మనం పోరాడుకుంటున్నాం. అది తప్పు. అంటే ఇప్పటికైనా మనం తెలుసుకొని చేయాల్సింది ఏంటంటే మనమంతా సంఘటితమయ్యి, ఇందాకే బ్రదర్ చెప్పారు వర్ణ వ్యవస్థ మీద, బ్రాహ్మణిజం మీద చేయండి అంటే మూలాల మీద ఏదైతే మనం యుద్ధం ప్రకటిస్తామో ఖచ్చితంగా దాని కింద ఉన్నవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి. అంటే మూలాల్ని మార్చాలి. అంతేగాని ఏదో మనం మీడియేషన్లో మిడిల్ లెవెల్లో వెళ్తే మూలాలు అలానే ఉంటాయి. సో అది ఖచ్చితంగా నేను దాంతో ఏకీభవిస్తున్నాను. అలాగే మన దర్గయ్య గారు నిన్న ఒక విషయం చెప్పారు, నాకు ఫోన్ చేస్తా అంటే ఏమన్నారంటే, బ్రదర్ మనం ఇట్లా కందస్వామి లైన్లో చేద్దాము, సో దానికి వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం, బయట నుంచి కూడా వస్తున్నారు, వర్క్షాప్ పెట్టాలి అని అంటే మేమేమనుకున్నామంటే యాక్చువల్గా ఇది మల్టిపుల్ అవుతుందేమో, ఒక దగ్గరే ఆర్గనైజ్ చేయాలనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ పెట్టడం కూడా ఇంపార్టెంటే కాబట్టి మేము అన్నాం సరే అక్కడ ఒక 12 o'clock వరకు చేసి 1 నుంచి 12:30 నుంచి ఇక్కడే చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ సారీ బ్రదర్, అది ఎందుకంటే సారు మాట్లాడుతుంటే మేము, ఎందుకంటే చీఫ్ గెస్ట్ని వీ కెనాట్ లిమిట్ దెమ్ యాజ్ ఎ చీఫ్ గెస్ట్ ఎంతసేపు మాట్లాడినా మనం వినాలి, ఎందుకంటే ఆయన మెసేజ్ కూడా అలా ఉంది. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ పీజిఎం ప్రిన్సిపల్ జనరల్ మేనేజర్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ, ఈజ్ డూయింగ్ మచ్ మోర్ కంపేర్ టు ది అదర్స్ ఫర్ హైదరాబాద్ టెలికాం డిస్ట్రిక్ట్. చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. అంటే మన వాళ్ళు ఒక లీడర్ గానో లేకపోతే ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా, ఇందాక ఎవరు అన్నారు కదా చల్లధర్మ, అందరూ వాళ్ళు ఏమంటే ఖచ్చితంగా ఉంటారు 100%. అంబేద్కర్ కలగన్నది కూడా అదే, ఏదో ఒక రోజు మాకు రాజ్యాధికారం వస్తుంది అన్నాడు. ఖచ్చితంగా అది కూడా వస్తుంది. తప్పకుండా దాని మీద కూడా పోరాటం చేయడం అవసరం. నేను ఎక్కువ సమయం దలుచుకోలేదు. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్స్ టు ది అంబేద్కర్ టీవీ ఛానల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆర్గనైజర్స్ అండ్ మై డియర్ బ్రదర్ దర్గయ్య. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you one and all. If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.